السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا دوست عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری گرافکس۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہمارا رمضان کے کیلنڈر کے ڈیزائن بنانے کے ٹاپک سے بنا ہوا ہے۔ دوستو، نہ جانے کتنی کمپنیاں ہیں جو اپنے کمپنی کے نام سے باقاعدہ کیلنڈر بنواتی ہیں اور ان کو لوگوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر مدرسہ اپنے نام سے کیلنڈر بنواتا ہے اور ان کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو کیا یہ کیلنڈر آپ نہیں بنا سکتے؟ جو گرافکس والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کیلنڈر کیسے بنائے جاتے ہیں، وہ لوگ اچھا خاصا پیسہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا موبائل آپ کو سکھا دے گا کہ کیلنڈر کس طریقے سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ بڑی بڑی جو ورکشاپ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گرافکس کے سینٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کو سیکھنے کے لیے میرا ویڈیو پورا دیکھیں، میں آپ کو ایک ایک چیز اچھے سے سکھاؤں گا کہ کیلنڈر کس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، بلا تاخیر کے چلتے ہیں اپنے موبائل فون کی اسکرین پر۔ تو چلیے ہم اپنے پکسل لیب کو اوپن کر لیتے ہیں۔ نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد میں اس کا ایک ریشیو لے لیں گے، سائز اس کا لے لیں گے۔ سائز لینے کے لیے یہاں پہ ہم 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے، امیج سائز پہ آئیں گے۔ اس کے بعد میں اس کو 3 اور 4 کا سائز دے دیں گے۔ ادھر ہم 3 لکھ دیں گے اور دوسری سائڈ میں ادھر 4 لکھ دیں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے۔ تو دیکھیے ہم نے لکھ دیا ہے، اوکے کر دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہمارا سائز بن کے تیار ہوا۔ اب ہم اپنے پروجیکٹ پہ کام کریں گے۔ اس کے لیے دیکھیے یہاں پہ ہم کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد میں ایک شیپ والا آپشن کھل کے آ جائے گا، تو اس شیپ میں سے ایک ہم شیپ لے لیں گے۔ اس کے چوڑائی کو تھوڑی سی بڑھا دیں گے اور اس کی اونچائی کو، اس کی ہائٹ کو تھوڑا سا کم کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیے ہم نے کم کر دیا۔ اس کے بعد میں دیکھیے اس کو ہم ایک محراب کی شکل دیں گے۔ تو محراب کی شکل کس طریقے سے دی جاتی ہے آپ بھی دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے ماسک والے آپشن پہ آئیں گے اور اس آپشن کو آنے کے بعد میں کارنر والے کو سب سے اوپر پہنچا دیں گے اور بیچ والا جو یہاں پہ ڈاٹ ہے اس کو ہم بالکل باہر لا کے اس سائڈ میں چھوڑ دیں گے، کارنر کی طرف چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد میں اوپر والے کو ٹچ کریں گے اور اس کے جو ڈنڈے نکل آتے ہیں اس کے اوپر والے ڈنڈے کو نیچا کر دیں گے، تھوڑا سا باہر والے کو باہر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد میں یہاں بیچ والے کو کلک کریں گے تو اس میں بھی ڈنڈے نکل کے آ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں نکل کے آ گئے ہیں۔ تو اس کو رائٹ والے کو تھوڑا سا اوپر بڑھا دیں گے اور لیفٹ والے کو بھی تھوڑا سا اوپر بڑھائیں گے۔ یہ دیکھیے ہم بڑھا رہے ہیں، کس طریقے سے بنا رہے ہیں آپ اچھے سے دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد میں ادھر اس ڈاٹ کو تھوڑا سا ہم لیفٹ کی طرف بڑھا دیں گے۔ نیچے والے کو آئیں گے، کلک کریں گے، اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف لائیں گے اور اوپر والے جو ڈنڈی نکلی ہوئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا باہر کی طرف جھکا دیں گے تاکہ اور بھی اچھا گوڑائی سے تیار ہو جائے۔ تو دیکھیے بن کے تیار ہوگا۔ اس کے بعد میں نیچے جو آپشن یہاں پہ انیبل والا مل رہا ہے اس کو ہم انیبل کر دیں گے تو نیچے کا حصہ کٹ کے ختم ہو جائے گا۔ اگر آؤٹ پہ کر دیں گے تو اوپر والا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد میں اس کو ہم لا کے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے۔ سائز اس کا بڑا ہے تھوڑا سا، ہم اس کو آدھے پہ لا کے چھوڑیں گے، نیچے سے بھی تھوڑا سا پتلا کر دیں گے۔ اس کے بعد میں یہ ہمارا ایک طرف کا بن کے تیار ہوگا۔ دوسرا طرف بنانے کے لیے اسی کو ہم کاپی کر لیں گے اور کاپی کرنے کے بعد میں اس کو ریلیٹو پوزیشن والے پہ آئیں گے اور ادھر رائٹ والے کو کلک کریں گے تو یہ رائٹ میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں اس کو موڑنے کے لیے، روٹیٹ کرنے کے لیے ہم 3D روٹیشن پہ آئیں گے اور یہ دیکھیے آپشن ہے یہ 3D روٹیشن کا، اس کو ہم نیچے والی لیئر کو فل کر دیں گے تو یہ مڑ کے اس طریقے سے بن کے تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں ان دونوں کو ہم جوڑ دیں گے۔ تو دیکھیے ہم جوڑنے کے لیے ہم لیئر والے آپشن پہ آئیں گے اور آنے کے بعد میں یہاں پہ جو یہ نشان مل رہے ہیں ان کو ہم کلک کریں گے۔ اس کے بعد میں دونوں کو سلیکٹ کریں گے اور پھر سے یہ ڈبل پیج والے پر کلک کر دیں گے، اوکے کر دیں گے تو یہ دونوں جڑ جائیں گے، جڑ کے ایک بن جائیں گے۔ تو دیکھیے کتنا خوبصورت یہ ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا۔ اب اس کو ہم کلر کریں گے۔ کلر کرنے کے لیے یہاں کلر والے آپشن پہ آئیں گے اور ایک یہ کلر میں نے بنایا ہے اس کو کلک کر لیں گے تو دیکھیے کتنا خوبصورت بن کے تیار ہو گیا ہے۔ نیا شیپ لے لیں گے اس کے بعد میں، اور شیپ لینے کے بعد میں دیکھیے یہ ایرو والا ایک شیپ مل رہا ہے، اس کو ہم لے لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھیں گے جا کے اور اس کو نیچے کی طرف پورا بڑھا دیں گے۔ جتنا بڑا ہم کو کرنا ہے اتنا بڑا کر لیں گے۔ اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں گے۔ پتلا کرنے کے بعد میں اس کو بھی ہم کلر دے دیں گے۔ کلر دینے کے لیے اس کو تھوڑا سا جو نیچے آپشن مل رہے ہیں ان کو بڑھائیں گے تو نیچے کلر والا آپشن مل جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ دیکھیے گریڈینٹ کلر پہ آئیں گے۔ اس کے بعد میں وہی والا کلر جو ہم نے اوپر دے رکھا ہے وہی والا ہم اس میں بھی دے دیں گے۔ دینے کے بعد میں اس کو بیچ میں رکھیں گے اور اس کو کارنر کو پکڑ کر روٹیٹ کر دیں گے۔ ریلیٹو پوزیشن والے پہ آئیں گے، اس کو اس کے بعد میں جو بیچ میں آپشن مل رہے ہیں دیکھیے ابھی دکھائی پڑیں گے، اس کو ہم سب سے پہلے ریلیٹو پوزیشن کو کلک کریں گے تو بیچ والے آپشن کو دونوں کو ہم ٹچ کریں گے تو یہ بالکل بیچ میں آ جائیں گے۔ پھر ادھر لیفٹ والے کو کلک کریں گے تو لیفٹ میں پہنچ جائے گا۔ تو دیکھیے لیفٹ میں پہنچنے کے بعد میں اب ہم پوزیشن والے آپشن پہ آئیں گے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 3 مرتبہ
और भी अंदर को हम बढ़ा देंगे। 3 मरतबा इसको बढ़ाया, याद रखिए, क्योंकि जब हम इसको कॉपी करेंगे दूसरी साइड में लेके जाएंगे उसको भी 3 मरतबा बाहर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में इसको भी रिलेटिव पोजीशन पे आने के बाद में राइट को बढ़ा देंगे। राइट की तरफ बढ़ाने के बाद में पोजीशन पे आएंगे, इसको भी 3 मरतबा हम बाहर को ढकेल देंगे। तो ये हमने ढकेल दिया है। और उसके बाद में इनको दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए वही ऑप्शन है, लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे, नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनको ओके कर देंगे। उसके बाद में जुड़ जाएंगे ये दोनों। जुड़ने के बाद में पोजीशन वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे हम बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद में यहाँ पे नज़र डालिए, देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर जैसा बन के आ रहा है। तो इस एरो को जो है उस कॉर्नर से अलग नहीं होने देंगे, इतना हम बढ़ा के लाएंगे। तो ये हमने बढ़ा लिया है। तो देखिए बन के तैयार होगा। फिर से एक और शेप ले लेंगे नीचे लगाने के लिए। तो इस शेप को एकदम पतला कर लेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे और पतला करने के बाद में यहाँ नीचे लाएंगे, इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसमें भी कलर दे देंगे, वही सेम कलर दे देंगे। कलर देने के लिए नीचे हम इसको जो नीचे है उसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, कलर पे आएंगे, वही सेम टू सेम कलर दे देंगे हम। ये थोड़ा सा आउट लग रहा है, साइड में लग रहा है, तो रिलेटिव पोजीशन पे आएंगे, इसको भी हम बीचों बीच में कर देंगे। तो ये देखिए बीच वाले को हमने टच किया तो ये बिल्कुल बीचों बीच में आ गया है। तो ये पूरा खाका बनकर तैयार हो गया। अब हम एक नया खाका बनाएंगे जिसमें हम नक्शा शहर इफ्तार का बनाएंगे। तो देखिए बनाने के लिए सबसे पहले तो इनको हम सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ताकि ये एक दूसरे से हिले ना हम जब काम शुरू करें। उसके बाद में एक नया शेप ले लेंगे। तो ये हमने शेप ले लिया है। शेप को यहाँ पे कॉर्नर पे रखेंगे, किनारे रखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे रखेंगे यहाँ पास। और उसके बाद में इसके नीचे वाले डॉट को, बीच वाले डॉट को हम पकड़ के नीचे को खींचेंगे, फिर साइड वाले डॉट को पकड़ कर साइड में खींचेंगे। तो ये इस तरीके बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसके हम ऑपेसिटी को कम कर देंगे, 15 कर देंगे, ताकि जो भी हम कलर इस पे दें वो हल्का चढ़े, वरना बहुत गाढ़ा कलर चढ़ेगा तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने ऑपेसिटी को 15 कर दिया है, इसकी कम कर दिया। अब हम कलर देंगे, ग्रेडिएंट कलर पे हम आएंगे तो एक नया कलर जो जिसमें कई तरह के कलर मिक्स हैं, जो जैसे इसको हमने बनाया है, तो एक अलग से वीडियो बना के देंगे आपको कि हमने किस तरीके से मिक्स किया है। तो चलिए ये हमने कलर ले लिया है और देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हो गया। अब हम चारों तरफ इसके स्ट्रोक दे देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बस 7 तक काफ़ी है। तो ये हमने बना दिया है, इसको ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा इतना खूबसूरत बन के तैयार हो गया। अगर ये इधर उधर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो इसको हम रिलेटिव पोजीशन पे आके इसको हम सही कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अब हम इसमें लकीरें कैसे डालेंगे। लकीरें डालने के लिए हम ए वाले ऑप्शन पे आएंगे, न्यू टेक्स्ट पे आएंगे। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद में अपना जो कीबोर्ड है उसमें देखिए ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इसको हम टच करेंगे। ये सिंबल सा एक है, ये सिंबल को हम बराबर टच करते रहेंगे, वो तो ऊपर लकीर बनती चली जाएगी। तो देखिए ये एक लाइन जैसी बन गई है। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ी देर टच करके रखेंगे। जब इसको हम पकड़ के रखेंगे तो इसमें कई ऑप्शन खुल के आते हैं, जिसमें हम सेलेक्ट ऑल वाला ले लेंगे। फिर उसके बाद में इसको हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमको बार बार बनाना ना पड़े। फिर देखिए यहाँ पे जो नीचे बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम टच करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। उसके बाद में इसको हम कॉपी करते रहेंगे। तो इसी तरीके से हम 15 खाके बनाने हैं, उसके लिए हमें 16 लकीरें लेनी पड़ेंगी। तो हम 16 लकीरें ले लेते हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो ये हम लकीरें बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना होने पाए। तो देखिए हमारी लकीरें बन के तैयार होगी। इनको आप अच्छे से काउंट कर लीजिए, 16 से ज़्यादा ना होने पाए, 16 से कम ना होने पाए, वरना खाका बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद में इसको ओके कर लेंगे। तो ओके करने के बाद में ये कुछ इस तरह का बन के तैयार। अभी हम इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। अगर हम बड़ा छोटा करेंगे तो चारों तरफ से नहीं कर सकते, एक साइड से कर सकते हैं। अगर हम चारों तरफ से इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इसको हम डबल कर लेंगे। सबसे पहले डबल करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पे आएंगे और दोनों कॉपियों को आपस में मिक्स कर देंगे। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिधर से चाहें उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमने कर लिया है इसको। उसके बाद में अब देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे, नीचे वाले को इसको सबसे पहले छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद में जहाँ से हम चाहते हैं वहाँ पर रख लेंगे, सबसे थोड़ा सा ऊपर छोड़ देंगे ताकि ऊपर हम वो अल्फाज लिख सकें जिनमें लिखा जाता है सहर अफ्तार वगैरह वगैरह। तो उतनी जगह हम ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ से इसको रखेंगे और नीचे वाले को बढ़ा देंगे। उसके बाद में साइड वाले को डॉट को पकड़कर इधर को खींचेंगे। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। इसके कलर, चूँकि लकीरों का कलर वाइट है तो इसको हम वाइट के बजाय इसको हम ब्लैक कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिखाई पड़े। तो चलिए हम कलर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले पोजीशन वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको अगर ये थोड़ा इधर उधर बढ़ा हुआ है तो इसको हम सही कर लेंगे। उसके बाद में कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसके कलर को इनेबल करेंगे और यहाँ पे ब्लैक वाले कलर को चॉइस कर लेंगे। तो ये हमने ब्लैक इसको कर दिया। तो देखिए लकीरें बन के तैयार हो गई हैं। तो अब इसके बाद में हम ये
खड़ी लकीरें भी डालेंगे। तो खड़ी लकीरों में हमको सबसे पहले ये सोचना है कि हमें कितने खाके बनाने हैं, एक तारीख का, दूसरा अंग्रेज़ी तारीख का, उसके बाद में फिर दिन का, सहर अफ्तार का। तो ये कुल 5 खाके बन के तैयार होते हैं। तो चलिए हम 5 ही इसी तरीके से 6 लकीरें ले लेंगे। पहले के 2 खाके छोटे छोटे रखेंगे, उसके बाद में जो दिन और सहर अफ्तार के खाके हैं उनको हम बड़े रखेंगे। तो चलिए फिर से हम उसी तरीके से लकीर बना लेते हैं। जो ये सिंबल मिलता है लकीर वाला, इसको हम टच करते रहेंगे। इन लकीरों को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, क्योंकि ये खड़ी खड़ी लकीरें लेनी है, खड़ी लकीरें लंबी होती हैं, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। उसके बाद में इनको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए इन्हीं लकीरों के बीच में कहीं पे हम उंगली को अपनी रखेंगे, दबाए रखेंगे, तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में नीचे आएंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से पेस्ट करते करते सारी लकीरों को हम बना लेंगे। पहले देखिए हम एक खाका बन के तैयार हुआ, दूसरा खाका बन के तैयार हुआ। तो इस खाके को तो हम इतना रखेंगे, लेकिन अगले खाके को बड़ा रखना है, तो हम 2 मरतबा इसको नीचे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमने कैसे बनाया। अब ये बड़ा खाका बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से जो 2 खाके दे लेने हैं उनको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो ये हमने बड़े कर लिए हैं। अब ये हमारा खाका बन के तैयार हो गया है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इनको भी ले जाकर हम वहाँ पे सेट कर देंगे। तो देखिए हम किस तरीके से सेट करते हैं। अभी इनको हम सेट नहीं कर सकते, हमने पहले भी बताया था कि इनको भी हम कॉपी करना पड़ेगा। सबसे पहले इनके कलर को चेंज कर लेते हैं, ताकि हमको दोनों में कलर चेंज करना ना पड़े। तो हमने कलर को इसको भी ब्लैक कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पे आएंगे और इनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में इनको भी दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान रखिए कि जोड़ने में कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे वाले को भी ले लेंगे। सिर्फ ऊपर वाली जो लकीरें जो हमने अभी बनाई हैं उन्हीं को जोड़ेंगे, नीचे वाले को नहीं जोड़ेंगे, वरना सब बिगड़ जाएगा। तो हमने उनको भी जोड़ लिया है। तो देखिए ये इस तरीके बन के तैयार हो गया है। अब इसको पहले छोटा करेंगे ताकि घुमाने में आसान हो जाए। अभी इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। उसके बाद में इसको भी लाकर हम किस तरीके से लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने रख दिया है इसको। और ऊपर देखिए ऑप्शन मिल रहा है एक जूम करने वाले का। तो जूम वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको जूम कर लेंगे ताकि हम इसके कॉर्नर पे अच्छे से सेट कर सकें, क्योंकि पहले छोटा था तो सेट करने में दिक्कत होती है। उसके बाद में अब हमने बड़ा कर दिया। अब इसके देखिए कॉर्नर को किस तरीके से सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको सेट करेंगे और नीचे भी जो यहाँ पे नज़र आ रही है लकीर जहाँ पे छुटी हुई, यहाँ पे लाके अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये देखिए हमने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में नीचे भी चले आएंगे और नीचे भी चेक कर लेंगे कि कहीं कुछ छुटा हुआ तो नहीं है। तो चलिए देखिए हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में यहाँ नीचे आएंगे और नीचे भी देख लेंगे। तो ये हमारा तो बिल्कुल सही है। अगर आपका कहीं है तो डॉट पे लाके आप सही कर सकते हैं। उसके बाद में लेफ्ट में आके इस डॉट को भी हम थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी ले जाकर लास्ट में बिल्कुल लकीरों के बराबर में कर देंगे। तो देखिए हमने कर दिया है। इसको यहाँ पे लाके कर रहे हैं। आप देखिए इसको अभी अच्छे से इसको सेट कीजिए। ये जो लकीरें दिख रही हैं इसके बाहर ना जाने पर, ना अंदर रहने पर, वरना फिर इसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। तो देखिए हमने बिल्कुल बराबर से इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में इसके जूम को आउट कर देंगे। देखिए हमारा खाका बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, खाके को कितना खूबसूरत खाका बन के तैयार हुआ है। अब अगर ये थोड़ा इधर उधर बढ़ा हुआ है तो हम रिलेटिव पोजीशन वाले के बीच वाले को क्लिक कर देंगे। एक और शेप ले लेंगे जिसमें हमको दुआ लिखनी है अफ्तार की या नियत, रोज़े की नियत की। तो उसको हम एक शेप लेने के बाद में इसको यहाँ पे लाके रख देंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे इसको कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। कट करने के लिए हमने रेडियस को इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इसके कॉर्नर कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेडियस वाला ऑप्शन नीचे पे मिल रहा है नीचे, तो इसके रेडियस को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है। तो देखिए ऊपर जो हमने शेप लिया था वो थोड़ा सा गोल हो गया है। उसके बाद में इसके कलर को दे देंगे। कलर हम कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे जो खूबसूरत लगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगेगा, कि ये कलर है, दूसरा कि ये कलर है। तो हाँ ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने कलर भी सिलेक्ट कर लिया है। कलर करने के बाद में अब ये देखिए हमारा एक तरफ का 15 दिनों का खाका बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसी तरीके से 15 दिनों का खाका दूसरी तरफ बनाएंगे। तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, इसी को हम कॉपी करके दूसरी तरफ पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पेस्ट करने के लिए लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन सबको सिलेक्ट करके फिर से नीचे डबल पेज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में अब इनको हम कॉपी करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इस खाके को अब हम अगर कहीं भी हिलाते हैं तो कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं भागेगी, वो अपनी जगह पर रुकी रहेगी। तो अब हम इसके साइज़ को सबसे पहले हम छोटा कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम राइट वाले कॉर्नर को, जो राइट वाला ये बीच में जो डॉट मिल रहा है, इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये देखिए छोटा हो गया है। इसको बिल्कुल आधा आधा छोटा करेंगे, ये नहीं कि हमने कितना भी छोटा कर दिया इसको। ये देखिए हमने बिल्कुल पहले आधे पे लाके, ताकि जब दूसरा लगाएंगे हम यहाँ पे तो दूसरी साइड में बिल्कुल बराबर सेट हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसको लाके हम
اب اس کے بعد میں کاپی والے آپشن پہ آئیں گے اور اسی کی کاپی کر لیں گے. کاپی کرنے کے بعد میں اس کو بھی ہم دوسری سائڈ میں رکھ دیں گے. تو دیکھیے رکھنے کے لیے ہم بالکل برابر رکھیں. اس کے لیے ریلیٹیو پوزیشن پہ آئیں گے اور اس کو سائڈ میں رائٹ سائڈ میں بڑھا دیں گے اور دوسرے کو کلک کریں گے, اس کو لیفٹ میں بڑھا دیں گے. تو دیکھیے دونوں برابر میں اپنے آٹومیٹک سیٹ ہو گئے ہیں. لیئر والے آپشن پہ آئیں گے اور ان کو بھی دونوں کو ہم میجر کر دیں گے. تو دیکھیے یہ ہمارا خاکہ یہ بھی تیار ہو گیا ہے. دونوں اب 1 مہینے کا خاکہ بن کے تیار ہو گیا ہے. ان دونوں کو لا کے ہم بالکل بیچوں بیچ میں سیٹ کر دیں گے. پوزیشن والے آپشن پہ آ کے, ریلیٹو پوزیشن والے آپشن پہ آ کے ان دونوں کو ہم ٹچ کریں گے تو یہ بالکل بیچوں بیچ میں آ جائیں گے. اب دیکھیے اوپر جو تھوڑی سی جگہ مل رہی ہے ہم کو, وہاں پہ ہم کسی مدرسے کا نام ڈالنے کے لیے وہاں پہ ایک چھوٹا سا شیپ دے دیں گے, تاکہ اگر کسی کمپنی کا یا کسی مدرسے وغیرہ کا نام, چونکہ مدرسے کے نام سے ہی بنا رہے ہیں اس کو, تو مدرسے کا نام دیں گے یہاں پہ. تو اس کو ہم کر لیتے ہیں, وہاں پہ ایک رکھ دیں. اس کے بعد میں اس کو کلر کر دیں گے, گرین کلر کر دیں گے. تو گرین کلر بھی میں 2 کلر ہیں, ایک تو ڈارک ہے اور نیچے کا حصہ اس کا دیکھیے لائٹ ہے. تو اس کو ہم دھیان رکھیں گے. اور اس کے بعد میں اس کو سیٹ کر دیں گے. سیٹ کرنے کے بعد میں اسی کی ایک اور کاپی لے لیں گے اور اس کو لا کے نیچے پیسٹ کر دیں گے. تو چلیے ہم کاپی کر لیتے ہیں. کاپی والے آپشن پہ آئیں گے اور اس کو ہم کاپی کر دیں گے اور اس کو لا کے نیچے رکھ دیں گے. اس کاپی کو لا کے ہم بالکل نیچے لے کے آئیں گے, جو نیچے جگہ ملی یہاں پہ. سب سے پہلے اس کو ہم ڈارک والے کو نیچے کرنے کے لیے اس کو ہم روٹیٹ کر دیں گے. روٹیٹ کرنے کے لیے دیکھیے ہم روٹیٹ کر دیا, اس طریقے سے روٹیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میں اس کو لا کے نیچے رکھ دیں گے. جو بیچ میں ایک ڈاٹ دکھ رہا ہے اس کو ہم کلک کریں گے, تھوڑا سا نیچے بڑھائیں گے تاکہ تھوڑی سی جگہ بیچ میں اور مل جائے ہم کو, تاکہ اگر ہم کوئی اور بھی چیزیں لکھنا چاہیں تو وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اب یہ جگہ مل گئی ہے, نیچے ہم اپنا پتہ لکھ سکتے ہیں. بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ مل گئی وہاں پہ ہم کوئی دعا وغیرہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے خاکہ بن کے تیار ہو گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا بالکل خالی ہے, تو بیک گراؤنڈ اس کو ہم وائٹ کرنے کے لیے ایک اور شیپ لے لیں گے. شیپ لینے کے بعد میں اس کو فل کر دیں گے, فل سے بھی بڑا کر دیں گے. تھوڑا سا بڑا کرنے کے بعد میں اس کو اوکے کر دیں گے اور 2 بیک ایک آپشن ملتا ہے, وہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پیچھے کے حصے میں چلا جائے گا. تو دیکھیے ہمارا کتنا خوبصورت ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر ہم کس طریقے سے تاریخیں لکھیں گے, دن لکھیں گے, نقشہ بنائیں گے, تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرا ویڈیو چاہیے, کیونکہ یہ آٹومیٹک اچھا خاصا لمبا ویڈیو ہو گیا ہے. تو ہم اس کو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ لے کے آئیں گے, تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے مدرسے کا نام دینا ہے, کس طریقے سے اس میں سحر و افطار کا وقت لکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں. میں اس کا بہت جلد پارٹ 2 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.